विद्यार्थी मित्रों हूँ बाजा निधि मारी यूट्यूब चेनल निधि स्टडी पॉइंट में आप सर्वे विद्यार्थी मित्रों हार्दिक स्वागत करूँ छूँ। आज आप जोवुं छे धोरण 9 विषय गणित प्रकरण 6 रेखा अने खूणाओ तेना अगत्यना एवा एमसीक्यू आपणे जोवा छे। अने आ पहेला एक खास अगत्यनी वात के जो तमे आगळना प्रकरणना एमसीक्यू न जोया होय तो ते एमसीक्यू पण आपणे आ ज सीरीजमां मूकेला छे, जेनी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में मूकेली है। त्यां जई अने तमे आगळना चेप्टरना पण मोस्ट आईएमपी एवा एमसीक्यू जोई शको छो। आजनी शरूआत करीए। प्रश्न पहेलो, बे रेखाओ एकबीजाने छेदे त्यारे बनता अभिकोणना माप केवा होय छे? ज्यारे बे रेखाओ एकबीजाने छेदे एटले के आवी वात करी छे के आ एक रेखा छे, आ बीजी रेखा छे, ज्यारे आ बंने रेखा छे एकबीजाने आवी रीते छेदे छे त्यारे जे बनता अभिकोणना मापो, अभिकोणना मापो एटले के आ सामे सामेना खूणा छे एने आपणे शुं कहीए छीए? अभिकोण कहीए छीए। तो बे रेखाओ ज्यारे एकबीजाने छेदे अने जे अभिकोण बने छे, बे रेखाओ एकबीजाने छेदे अने आ जे अभिकोण बने छे ते केवा होय छे? तो के हमेशा याद राखो के सामे सामेना जे खूणा होय अभिकोणना खूणा आ अने आ अहींया अने अहींया आ हमेशा समान होय। केवी रीते समान होय ते पण जोईए। तो जो तमे आवी रीते जोशो तो आ बंने खूणा छे ए केवा कहेवाय छे? रेखिक जोड़ना खूणा कहेवाय। पास पासेना खूणा पूरक होय, अभिकोणना सामे सामेना खूणा होय ए केवा होय? समान होय अने आ पास पासेना खूणा होय पूरक होय एटले के 180 अंश बनावता होय। तो आपणो साचो जवाब आवशे ऑप्शन नंबर ए, समान होय छे। अभिकोणमां शुं होय? ज्यारे बे रेखाओ एकबीजाने छेदती होय त्यारे जे सामे सामे जे खूणा बने एने अभिकोण कहेवाय अने अभिकोण हमेशा केवा होय? समान होय। त्यारबाद जोईए, जो बे पूरक कोणो समान होय, बे पूरक कोणो केवा छे? समान छे, तो दरेक खूणानुं माप केटલું होय? पहेला तो पूरक कोण कोने कहेवाय एनी वात करीए। पूरक कोण एटले के बे खूणानो सरवाळो केटलो थवो जोईए? 180 अंश थवो जोईए। बे खूणानो सरवाळो 180 अंश थाय तो तेने आपणे पूरक कोण कहीए छीए। तो आ पूरक कोणमां शुं कीधुं छे? जो बे पूरक कोणो समान होय तो दरेक खूणानुं माप केटલું थाय? बे पूरक कोण समान होय एटले बंनेनो सरवाळो 180 थाय अने बंनेनो सरवाळो 180 थाय तो आपणे एक खूणो मेळवવો होय तो शुं करवुं पड़े? तेने 2 वडे भागवा पड़े। 180 ने तमे 2 वडे भागशो एटले आवशे 90 जवाब। अने 90 छे ए दरेक खूणानुं माप हशे। एक खूणानुं 90 अने 2 खूणानुं 90, तेथी बंनेनो सरवाळो केवो थई जाय? 180 थाय। तो दरेक खूणानुं माप केवुं हशे? 90 अंश हशे। आपणो ऑप्शन बी छे ए साचो जवाब बनशे। त्यारबाद जोईए प्रश्न 3, रैखिक जोड़ना खूणाओनो सरवाळो केवो होय छे? पहेला तो रैखिक जोड़ना खूणा कोने कहेवाय छे ए जोईए। रैखिक जोड़ एटले शुं? तो के आ एक रेखा छे एनी उपर बनता खूणा, एक रेखा छे अने कोई बीजुं किरण छे ए एना उपर पसार थाय अने आ बंने केवा होय? विरुद्ध दिशामां होय तो आ खूणाने केवा कहेवाय छे? रैखिक जोड़नो खूणा। अहींया जे बने छे ई खूणो अने अहींया जे बने छे ई खूणो, बंने खूणाने केवा कहेवाय छे? रैखिक जोड़ना खूणा, कारण के आ बंने आ एक ज रेखा उपर आवेला छे। अने रैखिक जोड़ना खूणानो सरवाळो केटलो थाय? तो जो तमे અહીંથી આવી રીતે દોરશો તો શું થશે? અર્ધવર્તુળ બનશે આ। અને અર્ધવર્તુળ એટલે શું? તો કે આખું વર્તુળ આવી રીતે હોય તો 360 ડિગ્રી કહેવાય। તો આ અર્ધવર્તુળ બને છે એટલે કે આ કેટલું કહેવાય? 180 ડિગ્રી કહેવાય। તો રૈખિક જોડના ખૂણાઓનો સરવાળો કેટલો મળશે? 180 ડિગ્રી મળશે। આપણે ઓપ્શન બી છે એ આપણો સાચો જવાબ બનશે। ત્યારબાદ જોઈએ પ્રશ્ન 4, 60ના કોટિકોણનું માપ કેટલું છે? 60 અંશના કોટિકોણનું માપ કેટલું હોય? તો કોટિકોણ કોને કહેવાય છે? તો કે જે બે ખૂણાઓનો સરવાળો કેટલો? તો કે 90 અંશ થતો હોય। જે બે ખૂણાઓનો સરવાળો 90 અંશ થતો હોય તેને આપણે શું કહીએ છીએ? કોટિકોણની જોડ કહીએ છીએ। આપણને એક ખૂણાનું માપ અહીંયા આપેલું છે 60 અંશ। 60 અંશનો કોટિકોણ આપણે શોધવો છે તો આ જે આપેલું છે એ માપને આપણે 90માંથી બાદ કરીએ। 90 - 60 એટલે આપણને મળે 30 અંશ અને એ આપણો સાચો જવાબ છે। તો કે કોટિકોણ જો 60નો આપેલો હોય તો એનો બીજો ખૂણો કેટલાનો હોય? તો કે 30નો હોય। તેવો જ એક દાખલો તમારી માટે છે। જો કોટિકોણ છે એ 50નો, એક ખૂણો 50 અંશનો છે તો તેના કોટિકોણનું માપ કેટલું હશે?
તે શોધી અને તમારે કમેન્ટમાં લખવાનું છે. ત્યારબાદ જોઈએ પ્રશ્ન 5. 110 અંશના પૂરક કોણનું માપ કેટલું હોય? હવે આપણે જોઈએ કે પૂરક કોણ કોને કહેવાય. 110 અંશના પૂરક કોણ તો કે જે બે ખૂણાઓનો સરવાળો 180 અંશ થતો હોય. જેમ કોટી કોણમાં બે ખૂણાઓનો સરવાળો 90 અંશ થાય, એમ પૂરક કોણમાં બે ખૂણાઓનો સરવાળો કેટલો થતો હોય? 180 અંશ થતો હોય. તો આ 180 અંશ થતો હોય તો એને આપણે પૂરક કોણ કહીએ છીએ. આપણને એક ખૂણાનું માપ 110 આપી દીધેલું છે, બેનું આપણે 180 કરવું છે. તો આપણે 180માંથી 110ને શું કરવા પડે? બાદ કરવા પડે. 180માંથી તમે 110 બાદ કરશો એટલે કેટલો જવાબ આવશે? તો કે 70 જવાબ આવશે. તેથી ઓપ્શન એ છે એ આપણો સાચો જવાબ બનશે. ત્યારબાદ જોઈએ પ્રશ્ન 6. ત્રિકોણના ત્રણેય ખૂણાઓનો સરવાળો કેટલો થાય છે? તો કે આ તો આપણો નિયમ જ છે કે ત્રિકોણના ત્રણેય ખૂણાઓનો સરવાળો હંમેશા કેટલો થતો હોવો જોઈએ? 180 અંશ. જો એ 180 અંશ ન થતો હોય તો એ ત્રિકોણ કહેવાય નહીં. તેથી ત્રિકોણના ત્રણેય ખૂણાનો સરવાળો કેટલો થાય? 180 અંશ. ઓપ્શન બી છે એ આપણો સાચો જવાબ છે. ત્યારબાદ પ્રશ્ન 7 જોઈએ. જો કોઈ ખૂણો તેના કોટી કોણ કરતાં બમણો હોય, આપણને શું કન્ડિશન આપી છે કે જો કોઈ ખૂણો છે તે તેના કોટી કોણ કરતાં બમણો હોય તો તે ખૂણાનું માપ કેટલું હશે? તો જો પહેલાં તો આપણે જોઈ લઈએ કે કોઈ પણ કોટી કોણ છે એને આપણે x ધારી લઈએ. કોટી કોણ છે એને આપણે x ધારી લઈએ. અને આપણને શું કીધું છે કે કોઈ ખૂણો, હવે આપણે ખૂણો શોધવો છે તો કોઈ ખૂણો છે એના કોટી કોણ કરતાં બમણો છે. તો આ ખૂણો હશે એ કેટલો થશે? તો કે 2x થશે, કારણ કે એના કોટી કોણ કરતાં બમણો છે. હવે આપણને ખબર છે કે કોટી કોણના બે ખૂણાનો સરવાળો કેટલો થતો હોય? 90 થતો હોય. તે આપણે પહેલાં જ જોઈ ગયા છીએ. તો અહીંયા આપણે એ નિયમ લગાડીએ. 2x + x બરાબર કેટલા થાય? 90 અંશ થાય. અહીંયા 2x + x એટલે કે 3x થઈ જાય. અને અહીંયા 90 આમનામ રાખીએ. xને સૂત્રનો કરતા બનાવીએ એટલે કે 90/3 કરીએ. અને 90/3 કરશો એટલે શું આવશે? તો કે 30 અંશ આવશે. પણ આપણને શું કીધું છે? આ 30 અંશ આવ્યો એ તો એનો કોટી કોણ આવ્યો છે. આપણને કીધું છે કે તે ખૂણાનું માપ શોધો, અને ખૂણો કેટલો? તો 2x હતો. તો અહીંયા xની બદલે 2xમાં આપણે xની જગ્યાએ શું મૂકીએ? 30 મૂકીએ. 2 અને xની જગ્યાએ આપણે 30 મૂકીએ તો શું આવશે? 60 આપણો જવાબ આવશે. આપણો ઓપ્શન બી છે એ આપણો સાચો જવાબ છે, 60. કેવું કરવાનું છે? પહેલાં આપણે શું કરવાનું? કોટી કોણને x ધાર લેવાનો. ખૂણો છે એને આપણે આમનો ખૂણો છે એને આપણે 2x ધારશું, કારણ કે એ કોટી કોણ કરતાં બમણો છે. તેથી પછી તમે બંને કોટી કોણના સરવાળો 90 થાય એ સૂત્ર એપ્લાય કરો એટલે શું થાય? આપણો જવાબ આવી જાય. ત્યારબાદ જોઈએ પ્રશ્ન 8. એક બિંદુની આસપાસના બધા ખૂણાઓનો સરવાળો કેટલો થાય છે? કોઈ એક બિંદુ છે એની આસપાસના બધા ખૂણાનો સરવાળો. માનો કે હું આ એક બિંદુ લઈ લઉં તો એની આસપાસ આવી રીતે વર્તુળાકાર બધા ખૂણા રચાતા હોય તો આ બધા ખૂણાનો સરવાળો હંમેશા કેટલો થાય? 360 થાય. કોઈ પણ એક બિંદુ હોય કે રેખા હોય એની આજુબાજુના બધા ખૂણાનો સરવાળો કેટલો થતો હોય? 360 ડિગ્રી થતો હોય. ત્યારબાદ જોઈએ લઘુકોણનું માપ કોની વચ્ચે હોય છે? લઘુકોણનું માપ આપણને કીધું છે. તો લઘુકોણ છે એ હંમેશા કોની વચ્ચે હોય? 0 થી 90 અંશની વચ્ચે હોય. એવી રીતે કાટકોણ પૂછે તો કાટકોણ 90 નો હોય. ગુરુકોણ હોય એ કેવો હોય? 90 થી 180 વચ્ચેનો હોય. 180 છે એને આપણે સરળ કોણ કહીએ છીએ. અને 180 થી 360 વચ્ચે હોય એને પ્રતિબિંબ કોણ કહેવાય છે. અને 360ને આપણે કહીએ છીએ સંપૂર્ણ કોણ. ત્યારબાદ જોઈએ પ્રશ્ન 10. જો બે સમાંતર રેખાઓને કોઈ છેદિકા છેદે તો બનતા અંતઃયુગ્મ કોણ કેવા હોય? જો પેલા અંતઃયુગ્મ કોણ એટલે શું? તો કે આ બે સમાંતર રેખા છે એને કોઈ છેદિકા આવી રીતે છેદે છે તો બનતા અંતઃયુગ્મ કોણ. હવે અંતઃયુગ્મ કોણ કોને કહેશું? તો કે અંતઃયુગ્મ કોણ એટલે શું? તો કે આ બે રેખા છે અને એની વચ્ચે આવી રીતે જે ઝેડ બને છે, આવી રીતે બે ઝેડ બનશે. જો એક આ બાજુ એક ઝેડ બનશે, એક આવી રીતે ઊંધી બાજુ ઝેડ બનશે.
આ ઝેડ બને છે એના જે કોણો છે, આ કોણ છે પછી આ કોણ છે, એને શું કહેવાય છે? અંતઃયુગ્મ કોણ કહેવાય છે. અને આ અંતઃયુગ્મ કોણ હંમેશા કેવા હોય? સમાન હોય. ખાસ યાદ રાખજો, અંતઃયુગ્મ કોણની 2 જોડ હોય અને એ હંમેશા કેવા હોય? સમાન હોય. ઓપ્શન એ છે એ આપણો સાચો જવાબ છે. ત્યારબાદ જોઈએ પ્રશ્ન 11. જો બે ખૂણાઓનો સરવાળો 90 અંશ થતો હોય, જો બે ખૂણાનો સરવાળો 90 અંશ થતો હોય તો તે બે ખૂણાઓ એકબીજાના શું કહેવાય? હમણાં જ આપણે વાત કરી કે જો જે બે ખૂણાનો સરવાળો 90 અંશ થતો હોય તો તેને એકબીજાના શું કહેવાય છે? કોટિકોણ કહેવાય છે. એની વાત આપણે આગળ જ કરેલી છે. ઓપ્શન સી આપણો સાચો જવાબ છે. ત્યારબાદ જોઈએ ગુરુકોણનું માપ હંમેશા કોની વચ્ચે હોય, તેની પણ વાત આપણે અગાઉના પ્રશ્નમાં જ કરેલી છે. તો પ્રશ્ન 12નો જે જવાબ છે એ શું આવશે? તો કે 90 અને 180. આપણે જેની વાત અગાઉ પણ કરેલી હતી. ઓપ્શન બી. ચલો, આપણે વાત કરીએ તો 0 થી 90, તો કે 0 થી 90 ને આપણે લઘુકોણ કહીએ છીએ, 90 થી 180 એને આપણે ગુરુકોણ કહીએ છીએ, 180 થી 270 જેને આપણે શું કહીએ છીએ? સરળકોણ કહીએ છીએ, અને 180 અને 360 એ કંઈ એવું ઓપ્શન જ ન આવે. ચલો, આજના પ્રશ્નો છે એ અહીંયા સુધી રાખીએ. ફરી મળીશું આવતા લેક્ચરમાં. તે પહેલાં એક અગત્યની વાત કે જો તમે ચેનલ પર નવા હોય તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરો. જો તમને વિડીયો ગમ્યો હોય તો વિડીયોને લાઈક કરો અને તમારા અન્ય મિત્રો સુધી તેને શેર કરો. થેન્ક યુ સો મચ.